बड़े सहयोग दे नाल उत्थे पहुंचे सन उस टाइम ते इन्हां ने बहुत किरपा कीती सी। हम अवगुण फरेक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूलै सुत दारा सो एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत,
ते मिलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। ओ जी बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी रामदास सतगुरु कहावे, 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 रामदास सतगुरु बैठा सोडी पातशाह, 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 बैठा सोडी बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी पातशाह, बैठा सोडी एक जोत
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਡੱਲਾ ਆਂਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਜੇ। ਸਿੱਖ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿ 2 ਹਲਫ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਿੱਠੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਰਫਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਰਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡੱਲਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਫਲ ਦੀ, ਭਈ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਪਰਖੀ ਇਹਨੂੰ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੂਰਮੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਜਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਰਫਲ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, 2 ਨੂੰ ਆਖਿਆ, 4 ਨੂੰ ਆਖਿਆ, 10 ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਰਫਲ ਪਰਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਮਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਏਡਿਆਂ ਏਡਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ घुटने टेकते ते गुरु गोबिंद सिंह जी को फिर ठान मुंह करके आ गया। ठान मुंह करके आख्या, आके सच्चे पातशाह जी पूछया भाई डलिया की गल, कोई सूरमा नहीं अपना लैके आया जेड़ा परख दे सामने होवे। ते सच्चे पातशाह जी को अर्ज कर लगा जी कोई नहीं उतरिया अगे आउण नूं। ते मेरे साहिबा ने फिर एक सेवक नूं आख्या जा मेरे पे ही उत्थे लम्मे जरा के जा उन्हां नूं किहे नूं ही सुना दे दे भाई एक जना आओ। ते फिर एक जने नूं आख्या जाके ते दोवें प्यो पुत एक तंबू दे विच जरा के आराम करन दे ही। ते दोवें प्यो पुत पग्गां लै के उसे ही समय जिस तरह दे भी है ही उस ही समय पग्गां फड़ के रस्ते च बांधियां बांधियां ते आ गए एक दूजे दे अगे। हुक्म करो जी। ते हुक्म होया रफल परखणी अगे हो ते दोवें ही एक दूजे दे अगे होण डे पे। जे मेरी हिक च गोली तेरे हथों वज जावे ते मैनूं होर की चाहीदा है। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आख्या ओ डल्लिया ओ तेरे कोल ते ओ ने जेड़े रोटियां ते पलण वाले ने ओ मेरे कोल ओ ही ओ जेड़े बिना रोटियां तो भी मेरे ते जान देंदे ही मेरे कोल ओ ही। ये वीर साडा ओ आ भाई जिन्ने वाकया ही बड़ी बहादरी विखाई आ। ओ समय ते बहादरी विखाउणी जेड़ी आ ना बड़ी चंगी गल आ। अपनी विरासत नूं हर कोई बचाउंदा है जी। अपनी विरासत नूं ते हर कोई बचाउंदा है। एक बार सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी का एक बचन है तरन सिंह वहमी ने लिखा है, मास्टर दर्शन सोहना ने रिकॉर्ड भी किया है। आंदे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी का बचन भाई सतगुरु प्रताप सिंह पातशाह जी आंदे आ मैं की दसा मैं लम्मे प्या रात ते मैं सोचा भगवान रामचंद्र जी आए, भगवान कृष्ण जी आए, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी आए, जिन्ने भी गुरु साहब सतगुरु राम सिंह तक सतगुरु हरि सिंह तक
ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾ ਤੁਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਵਹਿਮੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਕੇਸਰ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੋਲਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਏ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਪਇਓ ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮੈ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੀ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਥਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ
ਭਈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 10,000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਨਤਾ ਕੁਦਰੂ ਦਿੱਤੀ ਅਦਿੱਤੀ ਇਹ ਰਿਖ ਬਰੀ ਬਣਾਏ। ਨਾਗ ਨਾਗਰਿਪ ਦੇਵ ਸਭ ਦੈਤ ਲੈ ਉਪਜਾਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਪ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਾਗ ਤੇ ਨਾਗਰਿਪ, ਨਾਗ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰੁੜ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਰਾਖਸ਼। ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਇਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਕੋ ਧਰਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਤਰਾ ਰਘੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਹੋਇਆ। ਪੜੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਜਯੋ ਤੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰਾ ਪਰਥ ਲਖਮਣ ਛਤਰ ਬਿਦਾਰਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੀਆ ਸੁਤ ਬੌਰ ਭਏ ਦੋਏ ਰਾਜਾ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਲਹੂ ਤੇ ਕਛੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਹੀ ਤਿਨੇ ਬਾਂਧੇ ਦੋਏ ਪੁਰਵਾ। ਏਕ ਕਸੂਰ ਦੁਤੀਆ ਲਾਹੌਰਵਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਛੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੇਤ ਅਰ ਕਾਲ ਰਾਏ ਭਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਤ ਕਰ ਅਨਗਨ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉਲਝਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਧਰ ਉਲਝਣ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਕਛੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੇਤ ਭਇਓ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ। ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿਨ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਭਾਜ ਸਨੌੜ ਦੇਸ ਤੇ ਗਏ ਤਹੀ ਭੂਪਜਾ ਵਿਆਹਤ ਪਏ। ਤਿਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੋ ਧਾਮਾ। ਤਿਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਭਇਓ ਜੋ ਧਾਮਾ। ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਧਰਾ ਤੇ ਨਾਮਾ। ਇਹ ਲਹੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਗਈ ਨਾ ਸੋਢੀ ਸਨੌੜ। ਸਨੌੜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਗਰੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਏਰੀਆ ਸਨੌੜ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਚਲੇ ਗਈ ਲਹੂ ਦੀ ਸੋਢੀ ਕਾਲ ਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨੌੜ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੱਖਤਾ, ਸਨੌੜ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਨੌੜ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਰਾਏ ਰੱਖਤਾ। ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਧਰਾ ਤੇ ਨਾਮਾ। ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਗਾਂ ਚੱਲੀ ਆਈ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਅੰਸਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਛੂ ਦੀ ਅੰਸਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿਨ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਉਹ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬੇਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਦ ਪੜਨ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਹੀ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਤਖਤ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਨੇ ਵੇਦ ਪਠਿਓ ਸੋ ਬੇਦੀ ਕਹਾਏ, ਤਿਨੇ ਧਰਮ ਕੇ ਕਰਮ ਨੀਕੇ ਚਲਾਏ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਹੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਭਈ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਭਈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਰਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਵੇਦ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਅਰਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਵੇਦ ਜਦੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਥਰ ਵੇਦ ਪਠਿਅੰ ਸਭੈ ਦੁਖ ਨਠਿਅੰ, ਰਹਾ ਰੀਜ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦਿਆ ਸਰਬ ਸਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਵੇਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਕ ਰਾਏ, ਉਹ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਚੱਲੀਏ। ਰਹਾ ਰੀਜ ਰਾਜਾ ਦਿਆ ਸਰਬ ਸਾਜਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਰਿਖੀ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੇਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਦੀ ਪਏ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੇਦੀ ਪਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਕਾ ਪਾਏ ਕੇ, ਦੇਤ ਪਇਓ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਾਏ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਰਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। जब नानक कल मैं हम आन कहाए हैं, ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਪੂਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਦੀ ਅੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਥੋਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਭ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ। ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਫੇਰ ਰਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਫੇਰ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਏ ਆ ਵੀਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਦਏ ਨੇ ਵਸਾਉਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ।
ਤੇ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਹੀ, ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਏ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਦਏ ਨੇ ਵਸਾਉਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ की शरणा, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਜਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਆਖਣਾ ਫੇਰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਜਦੇ ਹੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲੱਬਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਦਏ ਹੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਲਿਬੜੇ ਹੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡੰਡੇ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ।
ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਉਰੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਰੇ ਆ। ਤੇ ਭਜਨ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਛੱਡੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਜੋਟ ਸਤਾਨੀ, ओ जी संत हमारा गहना, संत हमारी जोट सतानी, संत हमारा गहना, संत हमारी जोट सतानी, संत हमारा गहना, संत हमारी जोट ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡੀਕੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਬਲਟੋਏ ਹੋਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਹੋਲੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਧੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਦੋ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਠ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਸ ਲਿਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੇਠ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਸਰ ਮਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਮਾਵੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਆਖੇ ਤੇ ਢਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੌਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਆਸਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਧਾਏ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ? ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੌਰ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੌਰ ਕਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਡਾ ਏਡਾ ਦਾੜਾ ਆਪਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜੇ ਦਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਉਹੋ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆਏ ਉਹ ਜੀ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕਾ ਹਮ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗੈਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗੈਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗੈਨਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗੈਨਾ, संतन की रेण प्यारे, हम संतन की रेण
ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾੜਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਆ ਇੰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਜਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਂਦੇ ਹੈਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੇ। ਭਈ ਸਭ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਉਸ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਲਯੁਗ ਭੋਗ ਸੀ ਨਾਨਕ ਧਾਰੇ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਆ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਰਜਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਵੇ ਆਜਾ ਹੁਣ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁਕਾਰ ਵੇ ਆਜਾ ਹੁਣ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ। पता लग जाए विछोड़ा की है मैनू कहना पै दुनिया तेनू कहना पै दुनिया माही बाज ना लगदा लगदा जी राजा
जे तू मित्र साडड़ा हिक भोरी ना बिशोर करवत भला ना करवत करवत भला ना करवत तेरी लाग गले सुन बिनती मेरी सुन बिनती मेरी जे तू तेरी साडड़ा जे तू तेरी साडड़ा जे तू तेरी साडड़ा जे तू तेरी ਬਾਬੇ ਜਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਜਵਾਰ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए
सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई ओ सुपागी नींदरिए आओ सुपागी नींदड़िए मैं जल परियारो सुपने हद बीती अपनी दसदा आ। मैं परसों किते प्रोग्राम ते गए हाँ ते रात में लगता 12 साढ़े 12 हो गए ते बैठिया नींद ना आवे ते इहो ही याद भी जे बाबे जून सोहना ने याद किया ते सरियाली नहर के कंढे तू आके दर्शन दिते आ उन्होंने ते जां ते सानू भी वो याद सिखा छड्ड जाए जिहदे दर्शना जिहदे करके तेरे दर्शन हो जाते ने ते करदियां करदियां कि तू मन जे विचारा आउंदियां आउंदियां ते जदों फिर नींद आ गई ते सतगुरु दलीप सिंह पातशाही दे दर्शन आहा हा हा ओ जी बाबरी मैं होइया तेरे पीछे ओ निदान लोकी ओ बाबरी क्या आखदे बाबरी मैं होइया तेरे पीछे निदान लोकी बाबरी क्या आखदे कमली कमली आँख दे
ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਜਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੇਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਣ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਹਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ 'ਚ ਘਾੜਤਾ ਘੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿਆਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੰਨੂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਟਪੋਟ ਹੋ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਪਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਉਹ ਜੀ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, 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 ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵ।
ਬਸਾਨੇ ਰਹੇ ਉਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਆ ਕੂਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੱਛ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਧਰ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਧੜਕਣ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਦਬਜਾ ਚੱਲਣ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਨੀ ਆ ਨਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜਨ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸੋਣੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆੜੀ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਆ ਬਾਹ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆ ਬਾਹ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸੁਣੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਕਦੀਆ ਕੇ ਮਿਲ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਜੀ ਕਦੀਆ ਕੇ ਮਿਲ ਮਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਭਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਦਸੀਏ ਕਿੰਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੂੰ ਦਸੀਏ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਬੋਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ, ਲੋਕੀ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਮੌਜ ਮੇਲੇ, ਬਣ ਕੇ ਨਾਗ ਫਨੀਅਰ ਨਿਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨੀ ਕਰਮੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਉੱਜੜ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਸਭ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਨੇ। ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਦੀਦ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਹਾਵਾ, ਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਹਾਵੇ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਛੋ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ ਦੁਖੀਏ ਸੁਖੀ ਬਣਾਵੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਛੋ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ ਦੁਖੀਏ ਸੁਖੀ ਬਣਾਵੇ। ਨਾਗ ਸਿਤਾਰ ਮਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਰੱਬੀ ਗੀਤ ਜਦ ਗਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਲਾਵਣ ਬਹਿ ਜਦ ਝੂਮਨ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਝੂਮ ਰਹੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ। ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਖੜੇ ਮਾਰਗ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਸਮਾਂ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਅਸਾਂ ਬਿੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਦੇਰੀ। ਅਸਾਂ ਬਿੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਦੇਰੀ। ਅਸਾਂ ਪੱਕਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਸਾਂ ਪੱਕਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੜਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 12ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੋਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਪਰਮੇਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛੜਾਏ। ਜੋਤ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਮਿਲਾਏ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਹਾਏ। सेवा दी मूर्त सतगुर माता चंद कौर आपकी महिमा कही ना जाए। हाजरा हजूर पैरे दे मालिक घट घट वासी धन 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 सतगुर दलीप सिंह सच्चे पातशाह आप जी दे दर्शन कीते जन्म मरण दो कटिया जाए। आप जी सब थाई हो सहाय। गुरु जी के 4 साहिबजादे 5 प्यारे 40 मुक्ते 80 शहीद बेअंत शहीदां दी कमाई वाल ध्यान करके पवित्र आप जी का नाम चेतावे। सतगुर सच्चे पातशाह असी सदा भुलनहार जीवा आप जी बख्शिंद पिता हो। दरो करो सिक्खी सिद्दक बख्शो बेमुख हो के ना मरीए धरती ते धर्म वरताओ।
महामलेश का नाश करो, संत खालसे का प्रकाश करो, गऊ गरीब दे कष्ट को दूर करो, कुल सृष्टि आप जी दा नाम जपे, किसी ने कोई दुख लगे ही ना सच्चे पातशाह। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आप जी चरना साडी प्रार्थना, साडा धर्म बनया रहे। दीनाबंदी सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी की कृपा नाल आप जी की प्यारी साध संगत ने इकट्ठर होकर आप जी दर्शन निमित्त नाम सिमरन किया है। दर्शना की दात बख्शना, कीर्तन होया, कीर्तन करदਿਆਂ नेक ही भुल्लां हुंदियां, भुल्लां नूं बख्शदे होए बाणी स्पष्ट पढ़न दा बल तक बख्शना सच्चे पातशाह। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी के जिन्ने ही झूठे केस हैं सारे खारज हो जान। पातशाह जी आप दी प्यारी साध संगत नूं आण के दर्शन देन, जिन्ने ही सिखां दे झूठे केस हैं सारे खारज हो जान। सिखां दी हरियाई होवे सच्चे पातशाह, गुरु घर विच खुशियां होण सच्चे पातशाह, नगर खेड़े विच खुशियां होण सच्चे पातशाह, सरबत दा भला होवे सच्चे पातशाह। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह साध संगत नूं भुल्लां बख्श के, साध संगत की एकता बख्श के सच्चे पातशाह, साध संगत का प्रीत भरोसा बनाई रखना सच्चे पातशाह। आई हुई साध संगत की हाजरी दर प्रवान करना, ना विसरो ना विसारो, रख लो बख्श लो, देह करके दो दर्शन। सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जो भले सो निहाल, देख टेक फतेह, पंथ की जीत, पंथ की जीत। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। नानक राज चलाया, सच कोट स्थानी नीव दे, अब चल नीव तरी, गुर नानक नित नित चढ़े सवाई। सारा कल युग भोग सी, नानक धरे अवतार, जोत ओहादी साई सहकाया, फिर पलटिए अर्जन काया, पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। दल पंजन गुर सूरमा, वाट जोधा बह पारी उपकारी। विद्या दाते दशमेश, आप विनेश, याही काज तरा हम जन्मं, समझ ले हो साधु सब मन मन। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट श्रवण क्यों मूल उपारन। राम सिंह होए मेहरो नामा, बाटी सुत पैणी को तामा। कल युग में सतयुग वरताऊं, कभी बार माँ बाप कहूँ। द्वादश पुरख है आद से, सबहन के सरमार। शक्त अनंती आए हैं आद